하나님께 대하여 보여하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘. 물질과 돈과 우리 마음과 하나님을 사랑하는 것, 섬기는 것 다 연결되어 있다고 오늘 예수님께서 비유를 통해서 저에게 말씀하십니다. Material goods, money, and your hearts, and how you love God. They're all related, inseparably related in our lives. Jesus tells us through the parable. 여러분, 이 세상에 형제들이 다툰답니다. 형, 동생이 다투고 있어요. 실제로 일어난 일입니다. 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하더니 2000년 전에 한 가정에 형제 둘이 있는데 부모님의 같은 피가 흐르고 있는데 돈 때문에 두 사람들이 싸우게 됐답니다. 2000년 전이나 지금이나 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 왜? 욕심이 나기 때문이죠. 형이 다 안 가졌으면 좋겠고요. 동생한테는 좀 덜 줬으면 합니다. 그래서 형제들이 그때도 싸웠고요. 오늘날까지 여러분 사람들이 집안에서 돈 때문에 싸울 수 있습니다. 충분히 그렇죠. 2000 years ago, a man came to Jesus. Jesus, tell my brother to split the inheritance. Why? They actually got into a fight. Because the older brother didn't want to give as much. The little brother wanted to take as much. And they got into a fight. It was true 2,000 years ago, and it is true today. If you covet, a fight could break out between two brothers in the family. 예수님께서 말씀하십니다. 탐심을 물리치라. 탐내지 말라. 욕심 부리지 말고 살라. 근데 여러분 저희가 욕심을 부릴 때 그러한 부딪힘과 다툼과 싸움도 일어납니다. 그래서 예수님께서 비유를 들어주십니다. 우리가 돈과 우리의 마음과 하나님을 사랑하는 것 분리할 수 없다라는 그러한 내용입니다. 자, 여러분 그 비유를 볼 때요, 겉으로 봐서는 저희가 부러워할 만큼 인생을 잘 준비한 사람처럼 보입니다. 그런데 제대로 준비한 사람은 아닙니다. 겉으로 봐서는 잘 준비한 것 같아요. 근데 여러분 하나님께서 보실 땐 제대로 준비한 사람이 아닙니다. 겉으로 봐서는 여러분 밭에 소출이 풍성하대요. 그래서 자기가 스스로 생각합니다. 누가복음 12장 18절 말씀. 또 가로되 내가 이렇게 하리라. 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. In the parable, this man, on the outer appearance, prepared well for the future. But in reality, as far as God sees him, he did not. Luke chapter 12, verse 18. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. 여러분, 이 장면은요, 어떻게 보면 지혜로운 일입니다. 여러분 왠지 아십니까? 요셉이라는 사람이 여러분 수천 년 전에 이 일을 한 거 아닙니까? 하나님께서 그에게 계시를 주시죠. 그래서 애굽에서 여러분 그것을 많이 모아둡니다. 주변 나라를 살릴 수 있을 만큼 많이 모아두죠. 지혜로운 일이었습니다. 그런데 여러분 요셉하고 이 비유에 등장하는 이 사람은요, 차이점은 뭐냐면요, 요셉은요 하나님을 경외하며 하나님을 인정하며 산 사람입니다. 그런데 이 비유 내용을 보게 되면 이 사람은 자기 마음속에 하나님이 없습니다. 자기밖에 없습니다. When we look at this man in the parable, looks pretty good. He had a surplus of grain.
and he just stored and gathered as much as he could. In fact, isn't that what Joseph did a long, long time ago? He had tremendous grain. He stored them all up. And what he did was to save so many people and so many nations. But what is the difference between Joseph and this man in the parable? The difference is this. Joseph knew how to fear God, acknowledge God, give thanks to God. But this man in the parable in Luke chapter 12, he only knew of himself. 여러분, 차이점은 큽니다. 누가복음 12장 18절. 목사님, 그 내용이 왜 잘못됐습니까? 여러분, 겉으로 봤을 때 그 내용 자체는 잘못된 게 없어요. 제대로 준비한 것처럼 보이지만 하나님을 격려할 줄도 모르고 감사할 줄도 모르고 인정할 줄도 모르는 그러한 인생을 예수님께서 저에게 보여주십니다. 그래서 이 비유에 나오는 사람은요, 생각합니다. 누가복음 12장 19절 말씀. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되. 여러분, 이것이 여러분 인생의 목적 중에 하나 아닙니까? 내가 여러 해 동안 쓸 수 있는, 내가 은퇴하면 여러 해 동안 평생도록 쓸 수 있는 것을 많이 쌓아두고 이것을 즐기며 살자, 평안히 먹고 쉬자. 이 자체가 잘못됐습니까? 그렇진 않겠죠. 그런데 예수님께서 이 비유를 들어주신 이유는 이 사람은요, 육신의 편안함만 준비한 사람이라는 말씀입니다. 자기 영혼에 대해서 준비한 것이 없는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 세상은요, 현재 육신의 편안함만을 위해 준비하며 살아가는 사람들이 대다수입니다. 자기 영혼에 대해서는 더 영원한 것이 있는데 거기에 대한 준비는 제대로 안 하고요. 그냥 물질만을 모으는데 거기에 대한 준비만 열정을 다하고 사는 사람들이 이 세상에 너무나 많습니다. In this world, there are people like that is described in Luke chapter 12. Luke 12 verse 19. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Isn't that what you and I want? To just pile them up as much as we can in our bank account so that we may rest in peace and drink and be merry all the days of our lives. Once again, the difference is this. This man described in Luke chapter 12, his fatal fault was this, that he only knew how to save up for his physical well-being. Nothing about his spiritual life. Nothing about his soul and spirit. Only about his physical being. 사랑하는 여러분, 저희가 그런 함정에 빠지는 일이 없기를 예수님의 이름으로 소원합니다. 물질만을 많이 쌓아두고 살겠노라. 저희나 저희 부모님들이나 저희 자녀들이 그 함정에 빠지는 일이 없기를 예수님의 이름으로 소원합니다. 사랑하는 여러분, 그전에도 말씀드렸지만 저희 자녀들은 굶을 자녀들 없습니다. 여러분, 그들은 저희보다 훨씬 더 잘 살 거예요. 근데 여러분, 저희가 기도해야 되는 것은 그들이 물질적으로 부족할까 보다는요, 그들이 영적으로 부족할까 에 더 관심을 갖고 사셔야 됩니다. 예수님께서는요, 이 비유를 통해서 이런 사람을 칭찬하지 않으셨어요. 100 years ago, 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 100 ye
누가복음 12장 20절 말씀. 하나님은 이르시되, 여러분 저희가 겉으로 봐서 이 사람이 너무 훌륭해 보이지 않습니까? 그냥 넉넉히 은퇴를 준비해서 자기가 이 세상을 떠날 때까지 평안을 누리며 먹고 마시며 즐기며 살 수 있는 준비를 다 해놨대요. 그런데 하나님께서 보실 때 뭐라고 말씀하십니까? 하나님은 이르시되 어리석은 자요. 여러분 이 사람이 저희가 봤을 땐 성공한 사람입니다. 근데 왜 하나님께서 이 사람을 어리석은 자라고 말합니까? 그 이유는요, 이 사람은요 눈에 보이는 자기 육신만을 위한, 편안함을 위한 것만을 위해 준비했던 사람입니다. 자기 영혼에 대한 준비를 아무것도 안 한 사람이에요. 그래서 하나님께서 보실 때는요 20절 말씀, 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니. 사랑하는 여러분, 하나님께서 이 사람에게 영혼을 주셨대요. 그에게 신체만 있는 게 아니라는 거예요. 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면요, 어리석은 자여 오늘 밤에 너는 내 영혼에 대한 관심이 없으니. 그 말은 아니지만요, 이 사람은 자기 영혼에 관심이 없었던 거예요. 준비를 안 한 거예요. 그래서 하나님께서 사용하지 않을 것이니 내가 그 영혼을 너에게서 도로 찾으리라. 예수님께서 그렇게 말씀하십니다. On the outer appearance, this man found in Luke chapter 12 seems to be the ideal retiree. He has so much in his bank account. He could just rest in peace, drink and be merry all the rest of his days. But what does God say about this man? Luke chapter 12, verse 20. But God said to him, you fool. We admire people like them, but God says, you fool. Why? Because, listen to this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? You see, he did not prepare anything for his soul. He was only concerned about his physical well-being, material well-being. That's all he cared about in life. And God says to such a person, you're a fool. 사랑하는 여러분, 저희가 이 세상에 살면서 저희 자신을 위해서 돈을 쓰면 얼마나 쓸 수 있을까요? 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서는 이 사람에게 너는 예비한 것이 전혀 없구나라고 말씀하지 않으시고요, 그는 물질적으로 자신의 편안한 은퇴 생활을 위하여 준비를 제대로 하고 물질과 편안함을 위해서는 여러분 준비를요 오버한 거예요. 균형이 없는 거예요. 이 사람 속에, 삶 속에 여러분 밸런스가 없는 거예요. 눈의 즐거움, 신체적인 즐거움, 물질을 소유함으로부터 얻는 즐거움, 거기에만 집중하며 살던 사람입니다. 밸런스가 없어요. 집은 멋지게 지었어요. 근데 여러분 그 기초가 모래라는 거죠. 진짜 집은 멋있어요. 근데 그 기초가 모래라는 겁니다, 여러분. Jesus does not commend such people. Jesus reminds us that we may amass material goods for our physical enjoyment for all the rest of our days. But Jesus says to us, make sure you prepare for your soul. May you live with such a balance in your life. You see, this man was over-prepared financially and physically.
but terribly underprepared spiritually. Terribly. 누가복음 12장에 나오는 비유에 나오는 이 사람의 삶을 예수님께서 부정적으로 평가하시는 이유는요, 다시 한번 하나님을 인정하지 않았기 때문입니다. 여러분, 저희는 질문해 봐야 됩니다. 밭에 소출이 풍성하답니다. 여러분, 저희가 어떻게 판단을 해야 될까요? 밭에 소출이 풍성한 이유가 뭘까요? 저희는 믿는 사람들이기 때문에 이제 배웠습니다. 내 밭에 소출이 풍성한 이유는 내가 다른 사람보다 훨씬 똑똑해서다. 내가 운이 좋아서다. 그렇게 말은 할 수는 있겠죠. 근데 여러분, 저희 밭이 만일 소출이 풍성한 이유가 뭡니까? 하나님께서 여러분들을 대상으로 은혜를 베푸신 일입니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. This man, his fatal flaw is that he did not acknowledge God. He over-prepared only financially and physically. Let me ask you, in the field, you have the harvest of grains in abundance. What would you attribute your success to? Good weather? You were a better farmer than the other people? Maybe. But you and I as Christians, we know that the abundance of crops in our lives is directly due to the grace of God. It is God who blessed us. 하나님을 인정할 줄 모릅니다. 그래서 물질적으로 쌓아두고 신체적으로 모든 것을 준비하지만 영혼은 여러분 굶어 죽고 있습니다. 두 번째, 예수님께서 이 사람의 문제를 어떻게 지적해 주십니까? 이 사람은요, 이러한 사람은요, 물질적으로 쌓아두고 신체적으로 편안하기 위해서 열심히 살지만 여러분, 영생을 위한 준비, 다음 세상을 준비하지 않은 인생이라는 거예요. 사랑하는 여러분, 다음 세상이 있습니다. 이거보다 훨씬 더 영원한, 저희가 이 세상의 장수에서 100년을 살 수 있다고 하면 감사할 일이죠. 근데 여러분, 저희는요, 그 후에 영혼에 들어갑니다. 비교하자면 비교가 안 되는 거죠. 사랑하는 여러분, 물질에 취해버린 이 세대, 이런 물질을 쫓는 세대, 자기 영혼에 대한, 영생에 대한, 영혼에 대한 준비는 제대로 하지 않고, 여러분, 물질적인 준비는 너무나 많이 한, 그것이 인생의 목적이 되어버린 그리스도인들도 얼마나 많습니까? 사랑하는 여러분, 여러분 삶이 물질적으로 축복하기를, 풍부하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 쪼달리는 그런 일들이 없기를 바랍니다. 누가복음 12장에 등장하는 이 사람은 이 세상에 그때도 많이 있었고요, 지금도 많이 있습니다. 여러분, 그 사람의 삶을 볼 수만 있다면 그냥 균형 없는 삶입니다. 다음 세상에 준비를 제대로 하지 않고 사는 사람들이죠. 우리 마이애미 현장의 성도님들, 여러분 삶은 균형 잡힌 그러한 신앙생활을 하시는데 여러분 성공하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 요셉처럼 균형 잡힌 삶을 사시기 바랍니다.
May you and I live a balanced life about the physical world, the financial world, and your spiritual life. They're all related. 그런 분들도 가끔 있겠죠. 목사님, 누가복음 11장을 쭉 읽게 되면 물질을 저축하거나 은퇴를 준비하는 것이 비성경적으로 나오지 않습니까? 여러분 그런 말씀 들어보셨나요? 저희가 저축하고 투자하고 하는 것이 비성경적이지 않습니까? 라고 의문이 가시는 때가 있으신가요? 누가복음 12장 30절에 이런 말씀이 나옵니다. 이 모든 것은 이제 계속 이어서 이 줄거리는 이 물질에 관한 그런 이슈인데요. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될 줄을 아시느니라. 이 말씀을 배경으로 여러분 가장 신실하고 순수한 기독교인들 중 이렇게 말씀하실 수 있겠죠. 저는 이 말씀을 믿고 이 말씀을 배경으로 저축하지도 않고 은퇴 준비도 할 필요가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 예수님께서 하나님의 의와 나라를 구하며 모든 것을 의와 나라를 구하는 사는 자들에게 모든 것을 더해 주신다고 약속하셨기 때문입니다. 여러분이 만약 이 한 구절을 여러분이 인생의 모토로 삼아서 이 한 구절만 배경으로 해서 여러분의 인생의 방향을 정하실 수도 있겠죠. 너희 아버지께서 너희가 쓸 것을 알고 계시니라. 근데 여러분 성경에는요 저희가 열심히 일하는 것과 저축하는 것과 미래를 보고 계수하는 것과 또 굉장히 성경적입니다. 그런데 만약에 여러분 저희가 누가복음 12장 30절만 그것을 배경으로 삼아 우리의 삶의 목적지를 정하게 된다면 여러분들이 한번 그 축복과 부담을 여러분 배우자들과 부모와 자녀와 함께 기도해 보셔야만 됩니다. Might you ask, well, why should we be concerned about material goods? In fact, in Luke chapter 12, verse 30, this is what Jesus says. For the pagan world runs after all such things, material goods, and your Father knows that you need them. Now, based on this one single verse, would you refrain yourselves from saving? Would you refrain from making investments? Well, you could. And with the sincerest heart, people who live such lives are to be admired. But I just want to remind you at the same time, there are plenty of other verses in the Bible where God encourages us to save, where God encourages us to invest wisely, where Jesus encourages us to make sure you count and see you have enough for your future battle. Let me go on. 여러분 물질에 대한 준비와 더불어 저희는 하나님과의 관계에 대해서도 점검하며 살아야만 됩니다. 하나님을 인정하며 예수님에게 감사하며 성령님을 경배하며 교제하며 사는 것을 포함하지 않는 삶은 여러분 예수님께서 말씀하신 어리석은 삶입니다. 결론적으로 허무한 인생이 되고 맙니다. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 하나님을 인정할 줄 모르고 예수님을 사랑하지도 않고 성령님과 교제하지도 않고 하나님께서 임재하심을 삶 속에 포함하지도 않는 삶은 예수님께서 말씀하신 어리석은 삶이에요.
결론적으로 허무한 인생이 돼버리고 맙니다. 누가복음 12장을 보게 되면요, 세 절 사이에 내가, 내라는 말이 여러분 6번 등장합니다. 내가, 나, 내가. 여러분, 이 비유는요, 하나님께서 이 사람을 그렇게 축복하심에도 불구하고, 그가 물질적으로 성공함에도 불구하고 이 사람은 하나님을 인정하지 않은 사람을 대표합니다. 그리고 이웃을 생각하는 말은 찾아볼 수 없습니다. 내 곡간, 내 곡식, 내 평안, 내 즐거움, 다 나 6번이나 등장합니다. The word I appears 6 times in 3 verses. He is concerned about himself, his barn being bigger, his pleasure for the future, his food for the future. That's what he cares about. Not about God, not about his neighbors. 기독교인들이 균형 잡힌 삶을 위해서는 하나님을 인정하며 사는 것이 필수입니다. 신명기 8장 18절 말씀. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨습니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 저희 생각은 저희가 좀 잘나서 똑똑해서 지혜로워서 물질을 얻은 것 같아요. 근데 여러분 가장 근본적으로요, 하나님께서 왜 저희 보고 하나님을 기억하라고 말씀하시냐면요, 재물을 얻을 수 있는 능력조차 하나님께서 저에게 주셨답니다. 할렐루야. 여러분 저에게 돈이 생겼는데요, 그 돈을 얻을 수 있는 능력을 하나님께서 저에게 주셨대요. 그래서 하나님께서 너 잘난 척하지 말고 하나님을 기억하라. 왜냐하면 능력조차 하나님께부터 온다는 거죠. 이같이 하심은 내 열조에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라. 능력 자체 하나님께서 저에게 주셨답니다. 필요한 사람을 만나게 하신 분도 하나님이시고요, 저축할 수 있는 지혜를 주신 것도 하나님이시고요, 거기에 투자할 수 있는 것도 하나님의 은혜이고요. 그래서 하나님께서 저희 보고 내 능력이 아니란다, 내가 너한테 그 능력을 주었단다, 하나님을 기억하라. Deuteronomy chapter 8 verse 18. We have to live as though somebody who acknowledges God for all the blessings we have. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. You see, you and I gain wealth, but most fundamentally, God says, I give you the ability to produce wealth. It's not us. It's God. God helped you to meet the right people. God helped you to save. God helped you to invest wisely. God helped you to meet the right people in your life. It is God. And God wants to be honored and remembered for all the blessings He has bestowed upon us. 여러분, 지적인 능력은 누가 주셨습니까? 하나님께서 주신 거예요. 믿으십니까, 여러분? 여러분들 오늘 건강하십니까? 제 발로 교회에 오셨습니까? 여러분, 그 건강, 여러분들이 운동을 많이 해서일까요? 아닙니다. 하나님께서 여러분들에게 건강 주셨기에 오늘 운전하실 수 있었고요, 저희가 스스로 선택해서 성전을 찾아온 겁니다. 하나님께서 주신 거예요. Let me ask you, where did you get your intelligence to save and to invest? It's God who gave it to you. Let me ask you, you drove here today, or at least you were a passenger in a car. Is your health there only because you exercise? Eat well? No.
God gives us health. It is God. It's not us. 사랑하는 여러분, 세상 사람들은요, 그냥 물질을 쫓는 게 당연한 일입니다. 자기 영혼에 대해서는 준비를 못하고 살아요. 하나님을 인정하지도 않아요. 그런데 하나님께서는요, 하나님의 자녀들은 하나님을 인정하셨으면 하세요. 그에게 감사할 줄도 알고요, 영광 돌릴 줄도 알고요. 잠언서 3장 5절 6절 화면을 보시고 제가 함께 읽도록 하죠. 시작. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 여러분, 그 5절 말씀에 뭐라고 나오냐? 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 하나님을 인정하며 살라고 합니다. 누가복음 11장에 등장하는, 비유에 등장하는 가정적인 사람이죠. 여러분, 그 사람은요, 하나님을 인정할 룸이 없었던 거예요. 자기 삶 속에. 그저 자기를 위해서 물질만 쌓아두는 게 인생의 우선순위였어요. 그것이 다였어요. 사랑하는 여러분, 하나님을 기억하며 인정하며 살 때 여러분 삶 속에 특별한 은혜가 넘치기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분 자녀들이 내일 아침에 하나님께서 그들을 깨우신다면, 그들이 직장에 나갈 수 있는 건강이 그들에게 주어지고 나가서 얻을 수 있는 물질이 생긴다면, 여러분 자녀들에게 꼭 상기시켜 주세요. 너 그 물질 가지고 하나님을 인정해라. 기억해라. 너 그 물질 가지고 불우이웃을 돕는데 매달 규칙적으로 투자해라. 여러분, 세상과 저희가 달라야죠. 저희 자녀들도 달라야죠. 저희 손자 손녀들도 달라야죠. 자기 능력으로 착각하면 안 되잖아요. Let us never forget it is God who gives us all things. May you give Him glory and honor. May your sons and daughters know when they get their paycheck, my gosh, I made so much money. What do you do with that? You could just pile them on a pie. Or you could remind your children, your grandchildren, you know what? God gave you health enough to work. God blessed you with material goods. Make sure you remember God back. Make sure you spend some of that money to help the poor. 여러분, 불만 불평하며 살 수 있습니다. 저희요. 하나님을 기억하며 인정하며 하나님을 대상으로 부유한 사람에게 이런 그러한 근심과 불만과 불평이 하나하나씩 사라지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저희가 하나님을 기억하며 인정하며 살 때 여러분, 저희 자신이 가정의 교회 세상에 저희가 가정에서 중심이 되지도 않고 교회에서도 중심이 되지 않고 세상에서도 중심이 되지 않고 조명을 받을 필요 없을 만큼 하나님께서 여러분 가정의 중심이 되고 이 교회의 중심이 되시고 여러분 직장에서도 중심이 되시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 세상에 나가면 친한 분들끼리 모이면 돈에 대한 얘기를 하시겠죠. 그렇죠? 근데 여러분, 예수님께서요 실제로 돈에 대해서 많이 말씀하셨어요. 그래서 여러분, 오늘 12장에 나오는 이 비유를 통해서 예수님께서 한 부분을 이제 마무리해 주세요. 그러면 하나님, 제가 어떻게 살까요? 그 질문이거든요. 예수님께서 저에게 답을 주십니다. 누가복음 12장 21절
자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요치 못한 자가 이와 같으니라. 공동 번역은 어떻게 나와 있냐면요, 여러분, 하나님께 인색한 사람은이라고 나옵니다. 이 내용이요, 여러분, 예수님께서 저희에게 주시고자 한 교훈 중에 하나였어요. 자기만을 위해서 살지 말고 하나님에 대해서 부유한 사람이 되십시오. 그 말씀을 예수님께서 저에게 주셨습니다. 누가복음 12장은요, 여러분 따지고 보면 돈에 대한 얘기가 거의 답니다. 12장 34절 제가 읽겠습니다. 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 여러분 처음에 설교를 시작하면서 말씀드렸잖아요. 돈과 우리 마음과 하나님의 사랑 분리할 수 없다는 거죠. 너희 보물 있는 곳에는 너희 할트도 거기 있단다라고 예수님께서 말씀하십니다. 분리할 수 없어요. Luke chapter 12 verse 21. This is one of the lessons that Jesus wants to give us. Jesus says, this is how we will be with whoever stores up things for themselves but not rich towards God. God wants us to be rich toward God, not only for ourselves, but also to God. Jesus says in verse 34 of chapter 12, for where your treasure is, there your heart will be also. Once again, you and I cannot separate money, our hearts, and how we love God. They go hand in hand together. 우리에게 주어진 물질이 어디에 얼마나 자주 쓰여지는지, 누구에게 그것을 알리고 있는지를 추적해 볼 수만 있다면 여러분 저희 마음 상태가 인생의 퀄리티가 어떤 줄 제가 스스로 평가할 수 있게 됩니다. 저희가 만일 이 돈 트레이를 추적할 수만 있다면 저희가 어떤 사람인지 알게 된다는 거예요. 여러분 저희가 누가 우리의 일기를 훔쳐보고 저희가 어떤 사람인가 알 수도 있을 텐데요. 여러분 저희가 돈을 어떻게 얼마만큼 누구를 대상으로 무엇을 대상으로 얼마만큼 쓰는지 그것만 봐도 여러분 그 사람이 어떤 사람인지 알 수 있다는 거예요. 왠지 아십니까 여러분? 보물이 있는 곳에 저희 마음이 있다는 거예요. 저희 할태가 거기 있대요. 그래서 저희 할태를 읽으면 그 사람이 누구인지 알게 된다는 겁니다. If you were to look at my diary, God forbid, you may get to know who I am fairly well, I think. But there's another way for you to get to know somebody really well. And that is if you could find out what they spend their money on, to whom they spend their money for, how much they spend on certain things, you will get to know who that person is like. 이 비유에 나오는 사람은 자기밖에 몰랐던 사람이에요. 하나님을 인정하지도 못하고요, 이웃을 생각하며 구제할 계획이 없었던 그러한 사람입니다. 그래서 여러분 균형 잡힌 삶을 살 수가 없어요. 여러분 저희도 이런 말씀을 통해서 내 삶의 패턴이 하나님께 인색하지나 않나, 내가 이웃들에게 너무 인색하지나 않나 하는 그러한 질문을 여러분들이 스스로 해보시기를 바랍니다. May we ask ourselves from time to time, am I
Not being generous to God? Am I being stingy to my brothers and sisters? That is an important question that we ought to ask periodically. Let me conclude. 설교를 마무리합니다. 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요. 저희가 지금 쌓아두고 있는 것이 있는데 여러분 그 쌓아둔 것은요 다른 사람 것이 될 것이라. 저희가 다 못 쓰고 갈 거래요. 다른 사람 것이 될 거래요. 누가복음 12장 20절 말씀입니다. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 이 말씀은요 여러분 답은요 다른 사람이 될 것이라는 거예요. Jesus reminds us whatever we store up for ourselves someday it will go to someone else. It may be your children, grandchildren, institutions, or government. 여러분 그 양이 많건 적건 우리가 소유한 물질은 언젠가 다른 사람이 소유하게 된답니다. 어리석은 자들에게만 일어나는 일들이 아니고요. 우리가 예비한 것은 시간이 흐르면 당연히 다른 사람에게 가게 되어 있습니다. 저희 자녀들이겠죠. 후손들이겠죠. 그래서 여러분 지혜롭게 준비하며 사는 자는 여러분 지금부터 계획적으로 준비하며 실천하며 산다는 겁니다. 지금부터. 내일이 아니고요. 다음 달이 아니고요. 지금부터 지혜롭게 삽니다. 누가복음 12장 33절 말씀입니다. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라. 곧 하늘에 둔 바 다함이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라. 여러분 이 사람은 누구냐면요 하나님 나라에 다음 세상에 보물을 준비해 둔 사람이래요. 지혜로운 사람이라는 겁니다. 그래서 여기 있는 모든 성도님들 지금부터 여러분의 삶이 하늘나라의 보물을 준비해 두시는 그러한 삶을 여러분들이 살아가시기를 성공하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Luke 12 verse 33 Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. You and I can live this life in such a way to store up good things in the world to come, in the way you and I live today. 다시 한번 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 저희가 보지 못할 세대들을 위해서 마음이 하는 장로의 성도님들께서는 하나님께 기여하셨습니다. 여러분들이 소중히 여기는 물질을 기여하시게 되었습니다. 여러분들이 심은 씨앗들이 있기에 그 씨앗이 성장하여 저희가 이 세상을 떠난 후에도 이 성전에서는 건너편 성전에서는 하나님을 사모하며 예수님을 찬양하며 성령님을 사모하는 사람들로 가득 차 하나님께 예배드리는 그러한 교회로 남아 있기를 예수님의 이름으로 소원합니다. May your giving to the youth worship room and to the rebuilding of the education building, the seed money that you gave for the project, may that bear much fruit in the days and years to come. So that this sanctuary will be filled with people, even after we're gone. And the sanctuary that is being built on the other side will also be filled with people, even after we're all gone from this world by God's grace. May God be honored and glorified. Amen. 기도하시겠습니다.